오늘 말씀을 먼저 같이 보도록 합시다. 오늘 설교의 제목을 같이 함께 읽어볼까요? 시작! 우리를 위해 지신 십자가. 오늘 우리가 굉장히 잘 아는 주제가 나온 것 같아요. 그럼 우리 하나님께서 우리에게 주신 말씀도 같이 읽어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 이사야서 53장 1절부터 12절까지입니다. 이사야서 53장 1절부터 12절까지입니다. 네, 다 찾은 친구들은 저와 여러분들이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 구절은 함께 읽도록 하겠습니다. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐? 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였음이며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 아멘. 오늘 말씀이 굉장히 길었어요. 끝까지 잘 읽어줘서 고맙고 오늘 그러면은 함께 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 여러분 이거 뭔지 아나요? 이제 하다 사과가 뭔지까지 물어보고 참 대단하죠. 우리는 모두 이게 사과라는 것을 알고 있어요. 사과는 영어로 하면 뭐죠? 애플. 다들 영어를 잘 하나 봐요? 좋아요. 오늘은 이 사과에 대한 두 가지 이야기를 함께 나눠보려고 합니다. 먼저 영상을 하나 볼 건데 우리 친구들이 굉장히 영어를 잘하는 것 같아요. 영어를 잘할 줄 알고 변호사님이 영어 영상인데 외국 영상인데 자막을 준비를 안 했어요. 우리 친구들 영어 잘하니까 한번 어떤 내용인지 잘 들어보도록 합시다. In the beginning, God created everything. He made the bright sun to shine during the day and the mysterious moon to glow at 무슨 말인지 night. 알겠어요? He shaped the earth with his 해와 bare 달을 하나님께서 hands. 지으셨고 He covered its surface with 땅에 glistening waters. 수많은 것들을 He caused 창조하셨대요. towering mountains to sprout from the ground and then laid a bed of 산도 soft 나오게 grass 하시고 across the land.
He made the graceful birds in the sky and the colorful fish in the sea. 하늘과 바다를 나누시고 Everything God made was perfect, 그리고 but not everything was created 여기에 equal. 남자와 His 여자도 best and most 같이 favorite of 지으셨어요. all was his last creation, Adam and Eve. 남자의 이름은 And 아담이고 because 여자의 God loved 이름은 them so 이브라고 much, 합니다. He made a special home just for them, a place 두 called 사람을 the Garden of 에덴이라고 Eden. 하는 동산에 살게 Everything 하셨대요. on earth was perfect, but perfection wouldn't last forever. As they were walking together in the garden one evening, God said to Adam, 하나님께서 "Do you see 아담에게 all of these 너를 trees in the 위해서 garden? 모든 나무를 I made 지었어. them just for you. 너는 모든 You 나무의 can eat 열매를 from 먹어도 any tree 되지만 that you choose, except one. There's a tree in the middle of the garden that I don't 동산 want you to 중앙에 eat 있는 from. 나무의 The 열매는 tree of the 먹으면 knowledge 안 of 된다고 good 하시는 and 거예요. evil. If you choose to eat its fruit, then you will surely 만약에 die." 너가 이 열매를 먹으면 God 너는 had a 반드시 wicked enemy 죽을 거야. named Satan. Satan hated God 여기에 and 사악한 wanted to 적인 destroy 사탄이 있습니다. everything that God loved, 사탄은 하나님을 especially 싫어했고 Adam and 하나님이 Eve. 사랑하신 He knew 모든 of 것을 God's one 파괴하려고 rule 하는데 and saw a perfect 특히 opportunity 아담과 to trick 하와를 them. So one day, 질투했습니다. as Eve was taking a walk in the 그래서 garden, 사탄이 뱀으로 Satan 변장해서 disguised as 하와를 a snake 찾아왔어요. slithered up to Eve and quietly whispered 하와를 in her ear. 속이려고 거짓말을 Did 준비합니다. God really say you mustn't eat from any tree in the garden? Eve quickly replied, "No, we may eat from the trees, just not from the tree in the middle of the garden. If we 뱀이 eat from 이렇게 that tree, 말하는 거예요. we will die." 하나님이 The 먹지 말라고 clever 말씀하신 serpent 그 hissed 열매, back, 동산 Surely you 중앙에 will 있는 not 나무 die. 열매를 먹어도 God knows that 죽지 if 않아. you eat from 단 it, 한 your 입만 eyes will 먹으면 be open to see 하나님처럼 good and 모든 evil. 것을 With 알 수 just 있어. one bite, 너가 you will 하나님이 know 될 수 있어. everything and be 라고 just 속이는 거예요. like him. Satan's tricky words consumed Eve's heart. 뱀의 말을 She 들은 thought, 하와는 "Just one little bite won't hurt anyone, 입만 right? 먹어보자. It's just one piece of fruit. If God really does love me, then why wouldn't He want 라고 me to have 생각했대요. it?" Eve reached out toward the tree and snatched the fruit from the 그 열매를 branch. 먹기로 And then, 합니다. hesitantly, she opened her mouth and took a bite. To her surprise, she 열매를 did not 먹었는데 die. 죽지 않는 In 거예요. fact, the 그래서 fruit 그 was 열매를 good to 자기의 taste. 남편인 So she 아담에게도 took it to her 가져다 husband. 주었습니다. Adam knew in his heart he should not do it, but he chose to disobey God, and he ate 아담도 그 the 열매를 forbidden 먹고 fruit. 많은 The 것들이 very moment 변하기 Adam took a 시작했어요. bite of the fruit, 아담은 everything 이것이 changed. 잘못됐다는 걸 Suddenly the 알았지만 air felt 이미 dark and 늦어버린 heavy, 거예요. and there was an odd clenching in Adam's chest. Adam and 그리고 Eve 하나님의 both felt 사랑을 something that 받고 they had 있던 never 아담과 felt 하와는 before. 이 felt 일로 인해서 Wrong. They knew 하나님을 that they had just sinned against 두려워하게 God, 됩니다. and for the first time in their lives, they were afraid. Afraid of what would happen next, and worst of all, they were afraid of God. 하나님을 두려워하게 됩니다. 교회를 다닌 친구들은 이 영상이 무슨 내용을 이야기하는지 잘 알고 있을 거예요. 그렇죠? 잘 모르는 친구들을 위해서 간단하게 다시 설명을 해주면 태초에 하나님께서 온 우주와 이 땅에 있는 모든 것들을 창조하셨어요. 그리고 마지막으로 남자인 아담과 여자인 하와라고 하는 사람들을 만드셨습니다. 그리고 에덴이라는 이름의 동산에서 이 두 사람을 살게 하셨고 모든 동물들과 식물들을 다스리게 하셨는데 유일하게 단 하나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 먹지 말라고 하신 거예요. 그 열매를 먹으면 반드시 죽게 될 것이라 라고 경고까지 하셨는데 이 사람들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 뱀의 모습을 한 사탄에게 속임수에 빠져서 열매를 먹게 됩니다. 그 결과로 당장에 죽진 않게 되었지만 나이가 들고 노화하게 되었어요. 하나님과 서로 사랑하던 관계에서 끊어져 버리게 되었습니다. 그리고 마지막에 본 것처럼 사람들은 하나님을 두려워하게 되었습니다. 사람들은 왜 하나님을 두려워하게 되었을까요? 우리가 보통 두려움이 찾아올 때 어떤 일이 있죠? 우리가 뭔가를 잘못했을 때 엄마한테 혼날까 봐 두려워하지 않나요? 사람들 마찬가지예요. 우리가 하나님께 잘못을 저질렀기 때문에 하나님을 두려워하게 된 것입니다. 우리는 이것을 하나님께 죄를 지었다라고 이야기를 해요. 나는 하나님께 잘못한 게 없는데요? 라고 생각하는 친구들이 있을 수도 있어요. 이야기를 끝까지 잘 들어봅시다. 전도사님 목에 난 혹이 있어요. 이 혹을 보통 뭐라고 부르죠? 혹부인가? 목젖은 입 안에 있는 거고 이거 여기 이거 뭐라고 부르는지 몰라요?
보통 이제 울대뼈라고 하는데 이거 영어로 뭔지 아는 사람? 워럴? 물? 이거 영어로 뭔지 아는 사람? 뒤에서 누가 맞춘 것 같은데? 방금 본 영상이랑 굉장히 관련이 있고 이 사진과도 관련이 있어요. 앞에 뭐가 붙어야 돼? 누가 맞췄어요? 가영이 맞춘 것 같은데. 이 울대뼈를 영어로 아담스 애플이라고 합니다. 이 뼈는 모두한테 있지만 남자친구들이 조금 더 나이를 먹으면 확실하게 더 커지는 이 아담스 애플이라고 하는 이 뼈는 아담이 이 열매를 먹다가 깜짝 놀라서 그 열매가 목에 걸렸다고 해서 붙여진 별명 같은 거예요. 선악과는 사과가 아니지만 비슷하게 생긴 과일의 이름을 따왔다고 합니다. 이게 바로 우리가 봐야 하는 첫 번째 사과의 이야기였어요. 그러면 두 번째로 우리가 사과라는 단어를 다른 의미로도 사용하죠. 사과의 다른 뜻이 뭐예요? 사과하다. 사과하다가 무슨 뜻이에요? 미안해하다. 그쵸. 우리가 보통 사과하다라는 것은 누군가한테 잘못을 했을 때 내가 나를 용서해줘, 내가 미안해, 잘못했어 라는 이야기, 의미로 사용하기도 합니다. 내가 다른 사람한테 잘못한 일이 있으면 그것을 용서를 구하는 거예요. 우리 친구들은 가족이나 친구들, 다른 사람에게 잘못한 일이 있으면 곧바로 사과를 잘 하는 편인가요? 은율이는 잘하는 것 같고 다른 친구들은 잘 못하는 것 같아요. 어물쩍 넘어가기도 하죠. 우리 요즘 초등부 친구들이 굉장히 서로 친해져서 장난을 많이 치는 친구들이 있어요. 다른 친구들의 물건을 가지고 도망간다거나 놀리고 도망가거나 그런 친구들이 종종 보이는데, 그렇게 장난을 치면서 놀다 보면 혹은 장난으로 친구와 대화하다 보면 나는 분명히 서로 장난치고 있다고 생각을 했는데 갑자기 친구가 표정이 어두워지고 정색하면서 화를 낼 때가 있죠. 난 장난치는 거였는데 친구가 화를 내면 우리는 어떻게 해야 돼요? 왜 화내냐고 물어봐야 되고, 친구가 화를 내, 막 장난을 치다가 그러면은 뭔가 기분이 나빴다는 거겠죠. 사과를 해야겠죠. 기분이 나빴으니까. 이때 사과하는 게 쉬울까요? 어려울까요? 쉬워하는 친구들도 있고 어려워하는 친구들도 있고, 당연히 해야 되는 사과인데 뭔가 어렵게만 느껴지는 친구들도 있을 거예요. 나는 그냥 장난친 건데 친구가 장난으로 안 받아주고 화를 내면 걔가 잘못한 거 아니야? 라는 생각이 들기도 하고, 싸울 일도 아닌데 화부터 내면 나는 잘못한 것이 없는데 걔가 잘못한 거지 라는 생각이 들 수도 있겠죠. 그런데 우리는 서로의 마음을 잘 몰라요. 서로의 마음을 이해하는 것을 잘 못합니다. 누군가의 마음을 아는 것은 굉장히 어려운 일이에요. 만약에 나로 인해 내 친구가 혹은 나의 가족이 불편함을 느꼈다면, 내가 한 행동으로 인해서 화가 났다면, 그거는 친구와 내가 생각하는 장난의 범위가 다르기 때문인 거예요. 서로가 지켜야 할 선이 다른 거죠. 그렇기 때문에 친구의 입장에서 내가 잘못했다는 것을 인정하고 사과를 해야겠죠. 친구한테 용서를 구해야 합니다. 혹시라도 앞으로 이런 경험을 하게 된다면 늦게라도 꼭 친구한테 내가 미안해, 사과할게 라고 이야기해주는 초등부 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 우리가 하나님의 말씀을 다시 살펴볼 건데요, 오늘 우리가 읽은 말씀에 어떤 한 사람이 등장해요. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀 4절을 같이 한번 다시 읽어볼까요? 시작. 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 여기서 그라고 나오는 이 사람이 우리의 질병과 고통을 짊어지고 우리의 슬픔을 대신 당했다라고 합니다. 그런데 우리라고 하는 사람들은 그 사람이 잘못해서 너가 잘못했으니까 하나님께 맞은 거고 자신의 잘못으로 인해 고난을 당하는 거라고 이야기한다고 해요. 여기서 나오는 그 사람은 누구고 우리는 누굴까요? 그 사람이 누굴까요? 어떻게 알았어요? 친구들 다들 똑똑한 친구들만 모여있는 것 같아요. 우리가 말하는 그 사람, 여기 나와 있는 것처럼 십자가를 지고 가는 사람이 보이죠. 그리고 우리는 누굴까요? 뭐라고? 은율이? 은율이가 우리. 은율이도 우리 안에 들어있다.
굉장히 정확해요. 우리는 말 그대로 우리 모두입니다. 우리 여기 있는 모든 사람들, 그리고 이 십자가를 지고 가시는 분은 우리가 말한 것처럼 예수님이세요. 예수님께서는 우리의 고통과 슬픔, 죄로 인해 죽어야 하는 그 사망을 우리 대신해서 지셨다고 해요. 우리는 그냥 예수라고 하는 그 사람이 2000년 전에 잘못해서 벌받은 거 아니야? 라고 생각할 수도 있다는 거예요. 그런데 우리가 계속해서 읽은 하나님의 말씀은 예수님께서 이런 일을 당하는 것은 우리의 죄 때문이라고 이야기하고 있습니다. 예수님께서 우리를 대신해서 고통을 받으셨기 때문에 우리가 예수님을 대신해서 죄가 없는 평화를 누릴 수가 있고, 죄로 인해 끊어져 있던 하나님과의 관계, 하나님께서 우리를 사랑하시는 그 관계를 누릴 수가 있다는 거예요. 우리는 내가 하나님께 얼마나 큰 죄를 지었는지 잘 몰라요. 잘못한 게 없다고 느껴질 수도 있어요. 우리에게 하나님의 말씀이 없었다면, 우리에게 주신 이 성경책이 없었다면 내가 하나님께 죄를 지었다라는 이 사실을 전혀 몰랐을 텐데, 하나님께서는 우리에게 하나님을 잊어버리고 하나님의 말씀 없이 하고 싶은 대로 살아가는 것은 죄를 짓는 거야 라고 우리에게 분명히 말씀해 주셨습니다. 하고 싶은 일을 무조건 하지 말라는 것이 아니에요. 우리는 하나님께서 나를 왜 만드셨는지를 이해해야 해요. 하나님께서 모든 사람들, 특히 나를 왜 창조하셨을까요? 우리 친구들은 왜 여기 있는 것 같아요? 엄마가 낳아서 있는 것 같다. 태어나기 때문에 산다. 태어난 김에 사는 친구들도 있고, 나는 왜 살아가야 하는 존재일까요? 잘 모르겠죠. 나는 여기 왜 있고, 내가 무슨 생각을 하고, 내가 지금 뭘 하는지, 왜 이걸 해야 되는지 잘 모르겠죠. 하나님께서 우리를 지으신 이유가 크게는 두 가지 정도가 있는데, 우리 여름성경학교 1과에서 하나님께서 우리를 어떤 모양으로 만드셨는지 다들 기억하고 있나요? 하나님의 형상, 그 하나님의 모양대로 만들어 주셨다고 했죠. 하나님의 형상으로 지음받은 나는 세상에서 가장 소중한 존재입니다. 그래서 하나님께서 우리를 지으신 첫 번째 이유는 하나님께서 자기의 형상으로 만든 우리를 사랑하시기 위해서 지으셨다라는 것을 알 수가 있어요. 그리고 두 번째 이유는 하나님께 창조된 우리는 하나님을 영화롭게 하고 하나님의 사랑을 받으며 그 기쁨을 누리는 삶, 쉽게 표현하면 하나님께 예배하는 삶을 살기 위해 지으셨다라는 거예요. 그런데 우리는 주일 아침에 되면 게을러져서 예배하기 싫을 때도 있고, 예배하는지 잘 모를 때도 있죠. 이게 바로 우리와 하나님과의 관계, 그 사랑의 관계가 단절되어 있기 때문에, 우리가 죄인이기 때문에 나타나는 문제입니다. 분명히 나는 잘못을 했는데 잘못을 인정하지 못하는 우리의 마음은 우리가 죄 속에 있기 때문에 그런 마음을 갖게 되는 거예요. 죄가 우리를 하나님으로부터 멀어지게 만드는 거죠. 그런데 여러분, 우리를 이 죄에서 건져주신 예수님께서는 우리의 죄를 담당하시면서 십자가에 못 박혀 죽으시면서 그 죄를 우리에게 떠넘기지 않으셨어요. 오히려 이 땅에 우리의 죄를 대신해서 짊어지시기 위해 오셨다라고 하십니다. 우리 마지막 12절에 그러나부터 한번 읽어볼까요? 시작. 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 예수님께서 많은 사람들의 죄를 대신 담당하시면서 예수님의 아버지이신 하나님께 오히려 자신에게 죄를 범한 사람들을 위해서, 하나님께 죄를 지은 우리들을 위해서 기도하셨대요. 예수님께서는 뭐라고 기도하셨을까요? 하나님께 예수님은 뭐라고 기도하실까요? 시원이가 정확하게 알고 있는데 이렇게 기도하셨대요. 아버지, 저들은 죄가 무엇인지 알지 못합니다. 저들의 죄를 용서해 주세요 라고 기도하셨대요. 사랑하는 우리 초등부 여러분, 우리의 죄를 대신 짊어지신 예수님께서는 내가 죄인인지도 알지 못할 때 나를 위해서, 나의 죄를 위해서 기도해 주신 분이세요. 나의 죄 때문에 고통당하시면서도 그때에도 나를 사랑하시는 마음으로 나의 죄를 위해서 기도해 주셨어요. 우리는 아담과 같이 열매를 먹진 않았죠. 이 죄를 짓진 않았지만 하나님의 말씀을 따르지 않는 이 죄를 우리는 함께 가지고 있는 거예요.
예수님께서는 우리가 진심으로 하나님께 사과를 고백할 때 우리의 죄를 용서해 주시기 위해서 이 땅에 오신 분이십니다. 설령 내가 죄인이라는 이 사실이 잘 이해가 되지 않아도 나는 하나님께 대해서 죄인이라는 거예요. 우리는 하나님께 사과해야 하는 사람들입니다. 우리가 하나님께 하는 이 사과를 다른 말로 회개라고 해요. 회개 들어봤나요? 회개는 잘못한 것을 뉘우친다라는 뜻입니다. 우리가 해야 하는 회개는 내가 도둑질하거나 다른 친구들을 때린 것처럼 그런 잘못들을 회개하는 것이 아니라 나는 하나님께 죄를 지은 죄인입니다 라고 고백하는 회개를 하는 거예요. 놀랍게도 우리가 하나님께 진심으로 나의 죄를 고백하는 이 회개의 기도를 할 때 우리가 읽은 오늘의 말씀처럼 예수님께서도 우리를 위해서 기도해 주시고 그 순간 우리의 죄를 용서해 주신다라고 말씀하셨어요. 하나님께서 우리의 죄를 용서하실 때 우리는 다시 하나님과 서로 사랑하며 그 기쁨을 누리는 관계로 살아갈 수 있는 거예요. 이 땅에서 내가 겪는 어떤 어려움이 있어도 이 사실이 우리의 삶의 가장 큰 복이며 위로라는 사실을 믿음으로 하나님께 회개하는 삶을 살아가는 우리 모든 초등부 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 이 회개의 기도는 사실 누군가의 요청에 의해서 하는 것도 아니고 자발적인 마음으로 나의 솔직한 마음을 하나님께 올려드리는 거예요. 오늘은 기도문 없이 함께 기도하고 마음에 드는 친구들이 있다면 자신의 마음으로 함께 기도하는 시간 가지면 좋을 것 같아요. 하나님, 이 시간 하나님께서 우리를 위해서 보내주신 예수님을 믿기를 원합니다. 내가 예수님을 믿는다는 것은 나의 죄를 인정하고 예수님께서 나의 죄를 대신 지셨다는 것을 믿는 것입니다. 나의 죄를 용서해 주심에 감사드립니다. 앞으로도 하나님을 기뻐하며 예배할 수 있도록 나를 인도해 주세요 라는 마음으로 함께 기도하고 전도사님이 마무리 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.